Hello and welcome. I'm Pravin, Shekar, an Outlier marketer, and welcome to the Outlier Marketer Show live on LinkedIn Live. I have with me Sakthivel Pannerselvam, somebody I have been following and tracking for the last few years. I, of course, have to mention we are birds of the same feather. We are outliers and guerrilla marketers. And Shakti has recently come out with two books, one a compilation and the first book, which is a summation of all his experiences. That is Sakthivel Pannerselvam for you, a forever experimenter, an entrepreneur born again. If you go through his life history, you will know that the trials that he has faced to come over to where he is today. And we are going to talk about thinking differently. Shakti, Vanga, Vanakkam, welcome. வணக்கம் சார். அதாவது நான் நீங்க எங்க பாக்குறீங்களோ தெரியல, அட் ஆல் த பிளேசஸ் ஏன்னா அந்த குரு சமர்ப்பணம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு தான். மை புக் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ, வாட் எவர் ஐ எம் டூயிங் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ சார். தலை தான். I would love to know more about. See, your book is very unique in terms of how you have presented it. It is not just the culmination of your experiences, Shakti, in the six. So I would want you to tell the viewers about what the six is all about, and then we will come to the book. So start off, because the six itself is thinking differently. So actually, way back in 2009, me and my friend wanted to start a company. You know, it's about we never had an idea like what we have to start. The problem solve பண்ணி அதுல இருந்து start பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்கல. Straight away we said, okay, let's think, let's write down all the ideas. We don't know how to solve the problem. We don't know. The only tool that we know is SWOT. I'm a mechanical engineer and he's into sales. Okay, the only tool we know is SWOT. அதெல்லாம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 64 ஐடியா வந்துச்சுங்க. ரைட் ஃப்ரம் ஹார்வர்ட் ஷாப், டீ கடை, நம்ம பக்கத்து அண்ணா கிட்ட போனோம். ஆனா நீங்க பிசினஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவீங்க? அவர் ஒரு 10 ஐடியா எழுதுறாரு, இவர் ஒரு 10 ஐடியா எழுதுறாரு. சர்ப்ரைஸ் பிளானிங், we thought we are very creative and we wanted to start something like this. Okay, so 2009ல ஆரம்பிச்சோம். Again, it's a problem. If you ask me, will you start a company like this now? I'll say no, because I can't afford to lose. Way back in 2009, என்னென்ன தப்பு பண்ணிக்கலாம்? Way back in 2009, a surprise planning company, and that too in Coimbatore. அதுவும் ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான மார்க்கெட்டு. சர்ப்ரைஸ்னா மிட் நைட்ல கேக்கும் பொக்கேவும் கொடுத்தா அதான் சர்ப்ரைஸ், which cost like 700 rupees. So more than marketing my product, educating the market வந்து ரொம்ப பெரிய இதுவா இருந்துச்சு சார். The journey is like வேற லெவல். There are so many downs and downs. Ups and downs சொல்லுவாங்க, நம்ம சொல்ற downs and downs. பட் வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது those moments, நான் ஒரு இடத்துல மட்டும் ரொம்ப திமிரா சொல்லுவேன், நீங்க யாரு வேணா என்ன வேலை வேணா பண்ணிக்கோங்க, ஆனா நான் போய் ஒருத்தவங்களை சர்ப்ரைஸ் பண்ணும்போது அங்க முன்னாடி வந்து லவ் இருக்கும், அங்க முன்னாடி வந்து அழுவாங்க, முன்னாடி வந்து சிரிப்பாங்க, முன்னாடி வந்து ஹக் இருக்கும். ஒரு அம்மா வந்து என்ன அம்மான்னு சொல்லுவாங்க. லைக் கரும்பு திங்க குழியாங்கிற மாதிரி, ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கிற மாதிரி. யூ வில் ஆல்சோ ஃபீல் த லவ் அண்ட் யூ வில் ஆல்சோ கெட் பெய்டுங்க. ஆஃப்டர் 7 years, 2009, 2017 பிகினிங்ல தான் வந்து இதுக்கு ஒரு ரெகக்னிஷனே கிடைச்சது. 2016, 17 பிகினிங்ல தான் சர்ப்ரைஸ் பிளானர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து யாராச்சும் இதுல வந்து ஜஸ்ட் டயல்ல வந்து என்னோட கீவேர்டு வந்து கேக். யாராவது கேக்கு கேட்டாங்கன்னா எனக்கு வரும். நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன், அவங்க 300 ரூபாய்க்கு வந்திருப்பாங்க, நான் வந்து 4000 ரூபாய்க்கு பிச் பண்ணிட்டுருவேன், இது வாங்க இது வாங்க. பிகாஸ் there is no keyword for surprise planners across all the platforms. So it was a real struggle for the first 7 years. அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரகிள் வந்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு, அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் காம்படிஷன் வந்துச்சு. In Chennai there are 48 surprise planners sir now. Wow. All right. So you started off, you had 63 ideas, of course, downs and downs, the typical life of an entrepreneur, Shakti. But it took you 5-6 years to get that recognition. And in the last 3 years, you have 48 competitors who have jumped in. Now, let us take a segue into your book, which I had the pleasure of pre-reading. The way you have approached the book itself is quite different. One, to come out with the book itself, and two, to collaborate with a few people so that you actually transport us into that place. Tell us something about your book, Shakti. Yeah, so I'm a big fan of Sir Pravin Saroda, பெரிய ஃபேன். நான் நிறைய புக் வாங்கி, இந்த 7 habits of successful people சொல்லிட்டு ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் வாங்கி அப்படியே வச்சு சுத்துவேன். பிகாஸ் தட்ஸ் அ ஸ்டைல் இல்ல. ஸோ இந்த சில புக்ஸ் எல்லாம் வந்து 0 to 1 அப்படிங்கிறது, இல்ல இந்த இது ஏதோ ஒரு புக், இந்த மாதிரி புக் எல்லாம் வந்து நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள போகும்போது எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒரு ஸ்டைலா இருக்குல்ல. பட் சாரோட புக் வந்து நான் வாங்கி, எனக்கு தெரியல,
அது வந்து ஒரு ட்ரக் மாதிரி ஒரே நாள்ல முடிச்சிட்டேன். ஆரம்பிச்சு முடிச்சிட்டேன். அப்பவே ஃபோன் பண்ணி அவருக்கு விஷ் பண்ணேன். சார் விஷ் பண்ணல சார் வேற லெவல் இருக்கு சார், இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் அப்ரோச் இருக்கு, இந்த மாங்க் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் whenever I meet you, you always still write about surprises, write about a book of what you are doing. அப்புறம் உனக்கு ஒரு நாள் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தீங்க, திஸ் வீக் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் வீக் யூ ஹேவ் டு டூ திஸ். அதெல்லாம் விட்டடிச்சிட்டேன். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இப்ப லாக்டவுன்ல நான் பிளாக் எழுதுறதுக்கு ஆரம்பிச்சேன். அண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் சென்ட் தட் டு யூ. அண்ட் தென் ஐ ஹேட் டைம்னா வேற வேலையே இல்லை. நான் என்னோட செப்டம்பர் 2020 லைக் இட்ஸ் அகெயின் கோயிங் பேக் 5 years மாதிரி ஐ ஹேட் டு ஸ்டார்ட் அகெயின். பிகாஸ் எல்லா வேலையுமே என்னோட கூட்டம் தான். சர்ப்ரைஸும் கூட்டமா போகணும், கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் கூட்டமா போகணும், பிராண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கூட்டமா போகணும். ஸோ ஐ குடன்ட் டூ தட். ஸோ நான் என்னோட பிளாக் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி எழுதினேன். என்ன ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணலாம், நான் வந்து இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடியா தான் கொடுக்கலாம்னு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணோம். அப்புறம் தென் இது கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் தி கேம்பெயின்ஸ் தட் வி ஹேவ் எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ இதுல நீங்க சொல்லி கொடுத்த மாடல் பண்ணிடுறேன். ஸோ ஐ டுக் த ஸ்டைல் ஃப்ரம் யூ. உங்க புக் அப்படியே காப்பி அடிச்சிட்டேன். அப்படியே அதை மாடல் பண்ணி நான் அதை அப்படியே அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். அண்ட் த ஒன்லி டிஃபரன்ஸ், இதுக்கு முன்னாடி சக்தினா ஜாலியா வரேன்டாப்பா ஜாலியா இருக்கும்பா அப்படிங்கிறது இருந்து, நான் இப்போ ஒரு இடத்துல போயிட்டு நான் இந்த புக் எழுதிருக்கேன்னு கொடுக்கும்போது ₹0 மார்க்கெட்டிங்கா, கெரில்லா மார்க்கெட்டிங்கா அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயினை பார்க்கும்போதே நம்மளோட அந்த ஒரு ஒரு ரெஸ்பெக்ட், ஓகே இவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது வந்து ரொம்ப அழகா வந்துச்சு. Yes. Absolutely, Sakthi. Not just thinking different, but people tuning in, check out his book, ₹0 Marketing, available on Amazon. It is not Gyan. The book talks about all the experiences that Shakti and the six have put in place and executed the projects. But Shakti, in this case, from an execution point, how did you collaborate with the artists? How did you decide whom to work with? Because the book has come out brilliantly. It is a short book because it hits straight to the point. How did you find these collaborators? Yeah, so first இந்த புக் வந்து இப்போ நான் என்னோட செகண்ட் புக் வந்து பெரிய காஸ்ட் ஆகல. பட் ஃபர்ஸ்ட் புக் வந்து ஐ வாண்டட் டு பி லைக் தி பெஸ்ட், இதுதான் நான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் மனோ ஃபார் லைக் என்னோட சோஷியல் மீடியா கண்டென்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி காட் பார்ட்டிகல்ஸ் பண்ணோம். ஸோ நான் என்னோட கேம்பெயின்ஸ் எல்லாம் அவனுக்கு தெரியும், நான் பண்ணும்போது அவரும் பார்த்துருக்காரு. ஸோ ஐ செட் ஓகே, நான் வந்து நோஷன் பிரஸ் போறதா இல்ல அமேசான் போறதா அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு, எதுல போய் இது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்புறம் மனோ அப்போ வந்து அப்போதான் ஒன்று லான்ச் பண்ணாரு, இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தென் ஐ அப்ரோச் ஹிம் அண்ட் ஐ செட் ஓகே, ஐ வாண்ட் இந்த மாதிரி கேரிகேச்சர். நான் என்னோட கேம்பெயின்ஸ் இமேஜ் போட முடியாது, ஐ கான்ட் பிரிண்ட். ஸோ இது வந்து ஒரு கேரிகேச்சர் மாதிரி பண்ணுவோம், ஒரு குட்டி இலிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம். அண்ட் இட் கம் அவுட் ரியலி வெட். ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிரிண்ட் பார்க்கும்போது. அண்ட் போட்டோ ஷூட் வந்து ஓகே இந்த மாதிரி தான் வேணும் ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன் பிளாக்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பிளாக்ல வச்சுக்கலாம், இந்த லைட் ஷேட் இப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சு அதை பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் நான் பண்ண உருப்படியான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த போட்டோ ஷூட் நினைக்கிறேன். It is the same photo that we have used as a promo. Yeah, exactly. Brilliant. A lot of things for me to learn that you have already been interacting with Mano Bharati, who is an artist and author and a publisher himself. But over a few years, you understood each other. So when you wanted to go publish, he also approached and, hey, let's work together and get it out. But there are so many people, Shakti, who want to write a book, but very few who write it and get it out. And as you rightly said, Shakti, just by thinking and acting differently, now your prospects are looking at you with a different eye. They are looking at you with respect, because you are not somebody who tells about it. You are somebody who shows. And you are going and giving a copy to them, or they procure a copy, come and pick you up. But from there, of course, pandemic has hit us quite a lot, and you have successfully utilized that time. Because when I'm interviewing people, a lot of them say, pandemic, what can I do? But there are a few who have done some certification, who've got something demonstrable, and you have a couple of things demonstrable. But now my question is more on thinking differently. What is Marketing Mafia about? Okay. So, as I said, முன்னாடி வந்து குட்டி குட்டியா கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணிருந்தேன் சார். ஃபார் மீ, I don't have money to market my product, surprise planning. So I started to create kutti guerrilla marketing campaigns that went viral. Say for example, I did Man Queen challenge in Pandi Bazaar. So
இந்த பாண்டி பஜார் ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீட் நவ், ஸ்மார்ட் ஸ்ட்ரீட் நவ். இது வந்து 2 தடவை வந்து அங்க கேம்பெயின் பண்ணாங்க. ரோடெல்லாம் பிளாக் பண்ணி இதான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு 2 தடவை கேம்பெயின் பண்ணாங்க. ஸோ நான் அங்க இருக்கும்போது நானும் அங்க ரெகுலரா அங்க கார்பரேஷன் போய் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவேன். ஸோ அதனால என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க, நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம். எங்க டீம்லாம் ஃபிளாஷ் மாப் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ அங்க பார்த்தா கிரௌடு, ஸ்கூல் பசங்க இருந்தாங்க, காலேஜ் பசங்க இருந்தாங்க, இதெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அங்க சாட்டர்டே இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. கடை திறக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணாம வெளியில வந்து நிறைய மென் அண்ட் விமன் வேர் ஸ்டாண்டிங் அவுட், வெளியில நின்று இருந்தாங்க. நான் போய் நம்ம எல்லாம் நிக்கலாமா, எனக்கு ஒண்ணு பண்ணுங்களே ப்ளீஸ், அப்படியே நிக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேன்குயின் சேலஞ்ச். 30 seconds வீடியோ தான், பட் இட் டுக் லைக் 45 minutes பிகாஸ் பீப்புள் ஷுட் நாட் மூவ். லைக் இந்த கேமரா போற வரைக்கும் என் போன்லயே அப்படியே எடுத்துட்டு அதை அப்படியே எடிட் பண்ணி அப்படியே கேம்பெயின் பண்ண. ஐ செட் சென்னைஸ் பிக்கஸ்ட் மேன்குயின் சேலஞ்ச் போட்டேன். இட் வென்ட் வைரல் அண்ட் டெக்கான் கிரானிக்கல் கவர் தி ஸ்டோரி. அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் மேன்குயின் சேலஞ்ச் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம டேக் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சேன். இந்த மாதிரி கேம்பெயின்ஸ் நான் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சேன். And then I did campaigns for brands, Red Bus தலப்பா கட்டிக்கலாம். ஸோ லாக்டவுன், பேண்டமிக், ஏதோ ஒரு 10 நாள் இருக்கும், சைனால வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல 3 கேம்பெயின் பண்ணோம். 23rd வந்து லாக்டவுன். 22nd I was executing a campaign inside a hospital. ஒரு பிராண்டுக்காக நான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் நான் வந்து கேம்பெயின் எக்ஸிக்யூட். I was not even serious, like இங்கேயோ இருக்கு நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் நான் கேம்பெயின் பண்றேன். லாக்டவுன். ஓகே, இதுவாயிருச்சு. சர்ப்ரைஸ் பிளானிங் வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. பட் மந்த் எண்ட் வந்து தான் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஹேவ் டு ரீஃபண்ட் டு எவ்ரிவன். ஸோ என்னோட அக்கௌண்ட் இருக்க பணம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அப்புறம் என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் கொஞ்சம் மாறிச்சு, கொஞ்சம் மேல வந்தேன். பெரிய வீடு, பெரிய வாடகை. ஸோ இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் காசு, ஃபர்ஸ்ட் மந்தே காசு, நான் எப்படி சர்வைவ் ஆக போறேன் இந்த இது அப்படின்னப்போ ஆன்லைன் மட்டும்தான் ஒரு வேலை. நான் பண்ற வேலை எல்லாமே கூட்டுற வேலை. சர்ப்ரைஸ் ஐ ஹேவ் டு கோ லைக் 10 பேர் அட்லீஸ்ட் இருப்பாங்க. கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் கூட்டமா இருக்கும், எல்லாமே கூட்டமா இருக்கும். ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் மெனி திங்ஸ். ஐ திங்க் இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இந்த விஷயத்துக்கு எல்லாமே ஒன்னே ஒண்ணுதான், பணம்னு நினைக்கிறேன். இல்லைன்னா நம்ம அப்படியெல்லாம் யோசிப்போம். எனக்கு ஐ திங்க் தட்ஸ் மை ஹூக். ஓகே, இதே எனக்கு பணம் கொடுக்காம வித்தியாசமா யோசிப்பாங்கிற மாதிரியான விஷயமா வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆன்லைன் கோச்சிங் வந்து அப்பதான் வர ஆரம்பிச்சது. ஸோ தரணி, என்னோட ஃப்ரெண்ட், ஹி ஸ்டார்டட் டு டூ திஸ். அண்ட் தென் சுரேஷ் ஃபாலோட் ஹிம். த ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஐ டிட் லைக் நம்ம ஸ்டைல்ல பண்ணோம். 90 minutes 3001 rupees. ஸோ எனக்கு ஒரு 75 பேர் வந்தாங்க. 2 பேட்ச் நடந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கூட வரல. தென் ஐ ஃபாலோ த சேம் சேல்ஸ் ஃபனல் கிரியேட் பண்ணி ஒரு லேண்டிங் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதை பண்ணது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டு டீச் கெரில்லா மார்க்கெட்டிங். என்ன ப்ராப்ளம்னா, இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் சொன்னா ஐ கேன் மாடல் சம்மன்ஸ் கோர்ஸ். ஃபேஸ்புக்லயே ஃபேஸ்புக் ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு. அடுத்தது வேற கோர்சஸ் நான் எடுத்து யூடெமில எங்கேயும் ஒன்று பார்த்து நான் அப்படியே கோர்ஸ் மாடல் பண்ணோம். கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் கோர்ஸே இல்லை. இதுல என்ன சொல்லி கொடுக்கணும், யூடெமில ஒரே கோர்ஸ் இருக்கு, பட் அதுல ஒன்னும் நம்மளால அதை வச்சு இது பண்ண முடியாது. ஸோ தென் நான் அந்த கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணி அதை பண்ணேன். இதை பண்ண கெரில்லா மார்க்கெட்டிங்குள்ளார 0 rupee மார்க்கெட்டிங் சொல்லிட்டு காசு செலவு பண்ணாம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு குட்டி கண்டென்ட் வச்சிருந்தாங்க. ஆஃப் ஆல் த கண்டென்ட் தட் வென்ட் அங்க அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் ஹூக்கா இருந்தாங்க, நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஸோ அதை மட்டும் தனியா எடுத்து 0 rupee மார்க்கெட்டிங்கிறது இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ திஸ் பேண்டமிக் I think it's a boon for me because it has changed my perspective completely. Funnel கத்துக்கிட்டேன். And then guerrilla marketing. June 29th 2020 வந்து I said okay, every day I'm going to share a video about marketing. Okay, so எனக்கு ஒரு 100 கேம்பெயின் தெரியும். 101 கேம்பெயின் வந்து நான் ஆல்ரெடி பிளாக் எடுத்துருக்கேன். நான் ஒரு 25 கேம்பெயின் பண்ணிருக்கேன். உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு 40-50 சுட்டலாம். So I know I can do like 100 days, 150 days. I challenge myself. I said I'll do 365 days of marketing. So June 20th 2021 இப்ப முடிச்சேன். 365 days every day I shared a video about marketing. இது பண்ண என்னாச்சுன்னா எனக்கு வந்து நிறைய கத்துக்க முடிஞ்சது. லைக் எப்படி இந்த பிராண்ட் எப்படி கேம்பெயின் பண்ணிருக்காங்க, யார் இதை கேம்பெயின் பண்ணிருக்காங்க, இந்த கண்டென்ட் எப்படி வந்துச்சு, இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பார்க்கும்போது I learned a lot in this process. And I think 2020-2021 was the best year for me. பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. So the key takeaways from me here is something called constraints. When we have constraints, there is creativity that we are forced to think, we are forced to execute, and which you have continuously experimented and worked with.
very few people have successfully transitioned to the online course, and just it is more in executing the different thought. Despite everything else, we also thought the pandemic would be for 2-3 weeks lockdown and we'll get out of it. It's now 18 months and we're still stuck. But it is purely from those constraints that thinking creatively comes through. Now, how do you go ahead and execute? And this is more for the audience here, Sakthi. Thinking a lot of people will do. Idea, it keeps coming, but very few people are able to convert the idea. And I'm not even talking about the success of the idea. It is purely you wanted to write a book, you collaborated and you brought it out. So some of these campaigns, Sakthi, what is your thought process and what is your execution process? How do you go ahead and? Yeah, I think இது வந்து நான் போதைன்னு சொல்லுவேன். It's like a drug. No, it is a drug. So அதாவது இந்த கெத்து வந்து இந்த மார்க்கெட்டர்ஸ்க்கே இருக்கிற ஒரு கெத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது சம்திங் இஸ் இன் த பேப்பர். ஓகே, அதை எடுக்கிறோம், அதை எடுத்து அதை வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்றோம், அந்த ஐடியாவை அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம், அது கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்றேனே, வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டு பண்ணோம். மால்ல வந்து வேலண்டைன்ஸ் டே கொண்டு பண்ணோம். ஓகே, ஸோ நான் வந்து 2019 வாஸ் சூப்பர் இயர் ஃபார் மீ. நான் வந்து 2019 வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்றேன். சர்ப்ரைஸ்லயும் பண்ண வருது, கெரில்லா மார்க்கெட்டிங் பண்ண வருது, பிராண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் பண்ண வருது, இதெல்லாம் பண்ண வருது. அதனாலதான் நான் அடுத்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு போறேன். ஓகே, அடுத்த வீடு ரெண்டுக்கு போவோம், அடுத்தது போவோம், இதெல்லாம் பாக்குறேன். 2020 செம்ம பிளான்ஸ் இருக்கு. நான் கூட உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன், சார் இதெல்லாம் பிளான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஃபெப்ல வந்து அதுல ஒன் ஆஃப் த பிளான் வந்து ஃபெப்ல எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வேலண்டைன்ஸ் டே BTL ஆக்டிவிட்டிஸ், ஸ்ட்ரீட் மார்க்கெட்டிங் போட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், ஐடியாஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங், நம்ம ஐடியாஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு there are lateral thinking, there are other steps where you create your own ideas. அதை தாண்டி first you should know what are the ideas that are in the world, like என்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு you can get inspiration from all those ideas. So நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஆர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. நிறைய கேம்பெயின்ஸ் பார்த்தா இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு யோசிச்சே இருக்கேன், நம்ம ஊர்ல இதை பண்ணிருக்க மாட்டாங்க, நம்ம ஏன் வந்து ஒரு ஹார்ட் பண்ணக்கூடாது பெருசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Brilliant. So you create a database and then based on the situation you pick and choose and adapt it. Lovely. Adapted. So ஒரு பெரிய ஹார்ட் பண்ணிட்டோம். விஆர் மால் வந்து they approached us saying that வேற விஷயத்துக்காக பண்ணோம். They approached us saying that can you do something for Valentine's Day? I said no, I'm good. These are the ideas that we will be able to execute. Shall we go ahead? கொடுத்தாங்க. Okay, so they said okay, this is the budget. I said I can't work with this budget. My budget is high. Shall we pull sponsors? Okay, so இது ஒரு ஹார்ட்னு முடிவாயிடுச்சு. ஓகே, ஹார்ட்னா என்ன, 7 feet 8 feet ஹார்ட். ஸோ மால்ல அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். இன்னொன்னு ஒரு குட்டி ரூம் மாதிரி, இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரெட் ரோசஸ். ஓகே, நீங்க உள்ள இருந்து அந்த லைட்டிங்ல உட்காந்து ஒரு போட்டோ எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ போட்டோ பூத், பட் ஆக்சுவல் ரெட் ரோசஸ். அது போனீங்கனால அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஓகே, இந்த ஹார்ட் போட்டோன்னே தே பட்ஜெட் ஆஃப் சம்திங் அண்ட் தென் வி அப்ரோச் இன்னொரு ஃபியூஜி ஃபிலிம் அப்ரோச் பண்ணோம். அப்ரோச் பண்ணிட்டு சொன்னேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, இது பண்றோம், இட் வில் பி a BTL ஆக்டிவிட்டி ஃபார் யூ அண்ட் இன்ஸ்டாக்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ட் கேமராவோட கேம்பெயின் வச்சு. ஸோ முன்னாடி வந்து பிராண்டிங் வச்சாச்சு, போட்டோ கிளிக் பண்றோம், போட்டோ வந்து எடுத்து அந்த வால்ல ஓட்டுறோம் அண்ட் they'll write some message for them. ஃப்ரண்ட்ல வந்து கப்பலுக்கு, பின்னாடி வந்து மொரட்டு சிங்கிளுக்கு, யார் வேணும் வருவாங்க சொல்லிட்டு அதை பண்ணோம். இட் வென்ட் வேற லெவல், சூப்பரா போச்சுங்க கேம்பெயின். Beautiful. My learning from this, Shakti, is you behave like a typical guerrilla marketer, that the client, every client says, sorry sir, I don't have budget for this. But you figured out how to solve. You approached a Fuji, you approached a couple of sponsors and pretty much executed what was your vision. You are continuing. Exactly. Please carry on. Yeah. So, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சார். நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல ஃப்ளேம்ஸ் போட்டிருப்போம். ஓகே, சோ ஃப்ளேம்ஸ் என்ன, கீழே உட்காந்து நோட்ல வரைவோம் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு. ஸோ வாட் வி டிட் இஸ், இந்த ஏதோ ஒரு இது இருக்கு, நம்ம அதுல எழுதுறத ஸ்கிரீன்ல வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, வி டிட் அ பெரிய எல்இடி ஸ்கிரீனு அண்ட் எல்சிடி ஸ்கிரீனு அண்ட் தென் இதுல வந்து ஃப்ளேம்ஸ் போடுறோம். ஸோ இஃப் அ கப்புள் கம்ஸ், தேர் வில் பி அ கை ஹூ டஸ் தேர் நேம், எழுதிட்டு அது வந்து ஃப்ளேம்ஸ் போட்டு அடிப்பாங்க. சாதாரண விஷயம், அது அவ்வளவு பெருசா பார்க்கும்போது அது வந்து வேற லெவல் இது கொடுக்குது. இது எப்படி பிராண்ட் கொடுத்ததுன்னா, மேலையும் கீழையும் வந்து இது ஓட்டிட்டோம், பிராண்டிங் போட்டோம், இந்த பிராண்ட் ஸ்பான்சர்னு சொல்லிட்டு. அது தனியாவே வந்து ஒரு கண்டென்ட் வச்சு, and we made money out of this. Like we were able to take a decent profit. Brilliant, Shakti. Now,
continuing the same question, what is your execution team? Does it change from campaign to campaign, or you have somebody who's constant? Yeah, so I have a couple of teams. ஒருத்தங்க வந்து வீடியோ ப்ரொடக்ஷன் நான் ஒன்று பார்ப்பேன். அது வந்து எப்பவுமே முக்கியம். நான் பண்ண நிறைய கேம்பெயின்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆயிடுச்சுன்னா அது அந்த வீடியோஸ் ஒரு பெரிய காரணம். 1 2 டீட்டெயில் ஆக்டிவிட்டிஸ். இப்போ வந்து நான் இந்த ஹார்ட் வந்துடும் சொல்லிட்டேன், நான் சும்மா அடிச்சு விட்டேன். ஓகே, இன்னொரு கேம்பெயின் சொல்றேன். நேச்சுரல்ஸ் வந்து அப்னா டைம் ஆகா, இட்ஸ் ஆர் டைம், இட்ஸ் மை டைம், இட்ஸ் மை டைம்னு ஒரு போன வருஷம் வந்து அதான் அவங்களோட கேம்பெயின், இட்ஸ் மை டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விமன் வரவங்க வந்து அப்படியே ஹவுஸ் ஒய்ஃப், பட் ஷி டஸ் மெனி திங்ஸ். ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஷி டஸ் மெனி திங்ஸ். அந்த மாதிரியான ஒரு கேம்பெயின், இட்ஸ் மை டைம்ங்கிற மாதிரி. ஓகே, ஃப்ரீங் த கேஜ்ங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு. ஓகே, நார்மலா நேச்சுரல்ஸ் வந்து ஒரு விமன்ஸ் டே அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவார்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க, ஒரு ஃபேஷன் ஷோ பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான டிஃபைன்டு இதுக்குள்ளதான் போவான். நான் சிகேக்கு என்ன பிச் பண்ணேன்னா, சார் நான் வந்து ஒரு மால்ல ஒரு கூண்டு வைக்கிறேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஐ செட் ஐ வில் கீப் அ கேஜ். ஐ யூஸ்ட் ப்ரொவகேஷன். லேட்டரல் திங்கிங்ல ப்ரொவகேஷன்ங்கிற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணேன். நான் வந்து ஒரு கேஜ் வைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப எனக்கு கேஜ் எப்படி வைக்கணும் எது வைக்கணும்னு தெரியாது. ஸோ நான் வந்து ஒரு டீம் கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன், எனக்கு இந்த மாதிரி கேஜ் வேணும், இது இப்படி பண்ணணும், இதை பண்ணணும்னா அப்ப ப்ரைசிங் ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் தேவை. ஸோ நவ் ஒரு கேஜுங்கிற கேம்பெயின் வந்து எப்படி பெருசாச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஈவெண்டா மாறிடுச்சு. ஓகே, ஸோ கிராண்ட் மால்ல அந்த இதுல வந்து ஃபுல்லாவே நாங்க எடுத்துட்டு அங்க ஒரு நிறைய கேம்பெயின்ஸ் பண்றோம். விமன் வில் கம் இன்சைட் த கேஜ். அப்புறம் ஒரு ஆடியோ இருக்கும், அந்த ஆடியோ கேட்பாங்க. அந்த ஆடியோ கேட்டு இட்ஸ் லைக் உங்களை யாரும் கேஜுக்குள்ள வைக்கல, நீங்க தான் கேஜுக்குள்ள இருக்கீங்க, நீங்க எப்ப வெளில வரீங்க இப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த ஆடியோ கொஞ்சம் பயங்கர எமோஷனலா இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபயரா இருக்கும். நிறைய பேர் அழுதாங்க. ஆமால நான் எனக்கு இது பிடிக்கும், நான் இதை பண்ணவே இல்லை. ஒரு லேடி ஷீஸ் லைக் 40+. she cried because she was doing something else, marriage, குழந்தைங்க அப்படியே ப்ராசஸ்ல போயிட்டே இருக்கு. she said, oh, I'm going to do something today, I'm going to do something today, oh, I'm going to change this thing. So the brand perspective இருந்து பார்க்கும்போது வேற லெவல் கேம்பெயின் அந்த இதுவே மாத்திருச்சு. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸிகியூஷன் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஆஃப்லைன்ல ஆக்டிவிட்டி தேவை, இதுக்கு தேவை. ஸோ ஐ அவுட் சோர்ஸ் இட் நார்மலி. ஸோ ஐ ஹாவ் ஒன் பர்டிகுலர் டீம் ஹூ டஸ் ஆல் மை கேம்பெயின். And videos and photos are the content. நம்ம என்னதான் ஆஃப்லைன்ல ஒரு கேம்பெயின் பண்ணாலும், என்னதான் ஆஃப்லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும், இது வைரல் ஆகுதா இல்லையாங்கிறதுக்கு வந்து ஆன்லைன்ல போடுற கண்டென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். வீடியோவோட ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்றாங்க. நான் வந்து ஜெயலலிதா அவங்க இறந்தப்போ வந்து அதுக்கு முன்னாடியே 1 மாசம் 6 மாசம் முன்னாடி யாராச்சும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து, ஏய் எங்க இருக்க, வீட்டுக்கு போயிரு, ஒண்ணு நடந்துருச்சு, இருக்காத, சண்டையாகும், பிரச்சனையாகும், பந்து. ஜெயலலிதா இறந்துட்டாங்க முன்னாடி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆனா அவன் இறக்குறப்ப எந்த பிரச்சனையும் நடக்கல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 2 days போலீஸோட போட்டோஸ் வந்து ரோட்ல படுத்திருக்க மாதிரி, மூஞ்சில கர்ச்சீஃப் போட்டிருக்க மாதிரிலாம் வந்துச்சு இல்லைங்களா. ஸோ பண்ணாங்க. சர்ப்ரைஸ் பிளானிங்கோட கேம்பெயினா நான் எடுத்துக்கிட்டேன், 6.in கேம்பெயின் எடுத்துக்கிட்டேன். someone pinged and said, Shakti, I think we should do something for them அப்படின்னாங்க. ஸோ தேங்கிங் போலீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேம்பெயின் பண்ணோம், கீப் காம் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் போலீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ரொம்ப சிம்பிளஸ்டிக் கேம்பெயின். நான் காலையில கேக் ஸ்கொயருக்கு ஃபோன் பண்ணி, அம்மா எனக்கு கேக் வேணுமாங்கிறேன், நான் போட்டுக்கு போறேன், எனக்கு கேக் வேணும். ஒன்னே கேள்வி, எவ்வளோ எப்போ அப்படிதான் கேட்டாங்க. 100 3 o'clock முடிஞ்சு. கேட்கறேன், ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. நான் ஒரே ஒரு கார்டு மட்டும் பிரிண்ட் பண்றேன் சார், வேற எதுவுமே பண்ணல. மை எக்ஸ்பென்ஸ் வாஸ் 300 rupees. என்கிட்ட வந்து இன்டர்ன் ஒரு பையன் இருந்தான். அப்ப வந்து நான் பக்கத்துல, இப்ப நான் ஐயப்பந்தாங்கல் இருக்கேன், இங்க ஆல்பா காலேஜ் ஒரு காலேஜ் இருக்கு. ஸோ இந்த விஸ்காம் படிக்கிற பசங்க நான் இன்டர்ன் எடுத்துக்கிறேன், வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சு. அவங்களுக்கு இன்டர்ன்ஸ்க்கு என்னன்னா ஸ்டைஃபண்ட், அதுக்கப்புறம் நீ எப்ப வேணா வந்துக்கலாம், எப்ப வேணா போடுங்க, உனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவேன், எனக்கு வேலை இப்போ மட்டும் பண்ணிடு, நீ வந்துக்கோ போய்க்கோ, ஆனால் உனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு. ஸோ தே வுட் லவ் ஒர்க்கிங் வித் அஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கேம்பெயின் வந்து 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறோம், நைட் 9:30 வரைக்கும் போகுது. ரிட்டர்ன் வரோம், விடும்போது நான் கார்ல அந்த கண்டென்ட்டை பாக்குறேன். எனக்கு அந்த எமோஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க. நைட்டு உடனே இன்னொரு பையனை வர சொல்லிட்டு, வா வந்து எடிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு 10 o'clock எடிட் பண்ணி 1 o'clock அந்த வீடியோ போடுறேன். The next day morning it went like 1 million views. Next day morning. Wow. Okay. Beautiful. அந்த thanking police video வந்து it went viral. Now it has 5 million views. இவங்க வந்து அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு NGO வந்து இந்த ஐடியாவை எடுத்துட்டு an initiative by the 6.in போட்டு they went to police station and they thanked the police.
the best part is ஒரு போலீஸ்கார் சொல்றாரு, அவர் வந்து பாக்குறதுக்கு அடிக்கிற மாதிரி இருக்காரு. நம்ம அந்த போலீஸ்காரத்துல நம்ம நார்மலா பேசவே மாட்டோம். அப்படி இருக்காரு. அவர் சொல்றாரு, இங்க பாரு, இது வரைக்கும் எங்களை திட்டிட்டு தான் வந்திருக்காங்க. இது வரைக்கும் யாருமே எங்களை தேங்க்யூன்னு சொன்னதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க உள்ள வந்து தேங்க்யூன்னு சொல்லிருக்கும் போது, like that was so emotional for me. So I think videos are the asset for us. Absolutely. And for the benefit of all the others, I'm going to give a quick summary of what Shakti and his team did. Normally, and it has happened over the years, when a senior politician passes away, there is a lot of riots that happen. What and his team noticed, and that is a hallmark of a guerrilla marketer here, is to notice, check the news, what is happening. And they saw that the police ensured, the Tamil Nadu police ensured that there was peace and calm and quiet and business as usual. So Shakti and his team came up with a guerrilla idea to thank the police. 2 days after the demise of this politician, they approached a cake shop who was happy to, and then they brought the team around, and that went viral. Now the idea was to thank police genuinely based on, they were lying down on the streets and taking care. But that spark got him 1 million to 5 million views, which happened. You cannot engineer virality, but virality, you need to keep doing something and experimenting. And that is what Shakti and his team do. And earlier, he was also talking about the execution part. I would strongly encourage each one of you to go pick up a copy of Zero Rupee Marketing. Check out the stories, check out the drawings, the illustrations, but more importantly, get Shakti's core message here that frugality is possible. In frugal marketing, 0 rupee, you can do a lot of marketing. Constraint, everybody has constraints, you have creativity there, but thinking alone is not enough. Doing, the last example, he beautifully said that the video went viral, and a non-profit association took the video and took it up to police stations. So the Sikhs and Shakti also got additional leverage, and the police got sentimental that normally you guys only come to me for complaints. You keep talking about us, bad-mouthing us. This is the first time somebody stepped in and said, thank you very much for the service. And Shakti, that is the hallmark of thinking differently. And at this point, I'd like to 30-minute mark. Thank you very much for participating. And for all the other folk, the video is also going to be subtitled. So don't worry if you have logged in from the north of India or from anywhere abroad. But Sakthivel Pannerselvam, Zero Rupee Marketing, please go pick it up, because as marketers, we need your support. We need that so that we can continue to think differently and execute. Shakti, thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Lovely. Awesome. And we are signing out now. Keep the questions flowing. We will continue the discussion. And if there are questions specific to BTL and you want to ideate, Sakthivel Pannerselvam, reach out to him on LinkedIn, Clubhouse, and every channel. Thank you very much. Till we meet again in the next LinkedIn Live at the Outlier Marketer Show. Thank you very much.